Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Allah Taala'nın tınçlığı, ebegeysiz mehrimi, jana bereketlerini sizge kalap ketkenden keyin, bugünkü sabahыбызды başloodan murun, ulu imamlardan biri bolgan, 4 mazhabtın birinin başçısı bolgan Muhammad ibn İdris Ash-Shafi'i rahmatullah aleyhinin bir sözünün başlayın dep çeştim. İmam Muzani rahmatullah aleyh, İmam Şafii rahmatullah aleyh katı orup kalıp, oşol orudan dünyeden koş aytkan, ölüm töşөгүндө jatkanda abalın surap gelip, "Kayfa asbahta ya Aba Abdullah?" O Abdullah'nın balası, atası, o ulu İmam Şafii, kanday abalda taң attırdınız? Özüңüzdü kanday sezip durasız, jakşı es aldыңызбы? Degende İmam Şafii rahmatullah aleyhi mындай деп aytkan eken. Asbahtu minad dunya rahila ve lil ihwani mufariqa ve ila su'i amali mulaqiya ve min ka'sil maniyati shariba ve alallahi varida. Men düynödön köçkön abalda taң attırdım. Dostlarımdan, tuğandarımdan acıragan abalda taң attırdım. Günö işlerime jolukkan abalda taң attırdım. Ölümdün şerbetini içip Allah Taala'ga jol algan abalda taң attırdım. Wala adri aruhi tasir ilal cennati fa uhanniha am ilan nari fa uazziha. Jana men bilbeymin. Menin canım beyişke barıp al jaktagı çeksiz bolgon kenençilik, jırgalçılıktan faydalanıp, rahatlanıp jaşayбы men aga, men аны kuttuktasam, je menin canım tozoktun otuna düşüp, çırkırap kuyup, tozoktun otunu olobu, men aga köngül aytsam degen eken. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, urmatlı körarman, bugünkü günü men işenem, ar bir Allah dep sokkon jürök, bugünkü günü ekiге bölünüp, birig albay, arasatta kıynalıp turgan kezibiz. Jürөгүбүздүн bir tarabı, ушул өтө улуу болгон, кадырлуу, урматтуу конок эшик астыбызга, босогобузга келип, эшигибизди тыкылдатып, Ramazan ayı kirip gelgenine bir bölügü sүйünüp turat. Bul ay Allah Taala'nın merimine çömülö turgan ay. Bul ay butkul günöөлөрдөн kutulup aruula turgan ay. Bul ayda beştin eşikleri açılıp, tozoktun eşikleri jabılat. Beybe şeytanlar jabılat. Allah Taala siz menen bizdin jakşı işlerde, jakşılıkta, meримдүүлүк, кайрымдуулук, жоомарттуулугубузда болгон атаңдашуубузду, жарышуубузду Allah Taala karap периштелердин алдына сыймыктана турган ay. Өтө улуу берекелүү ay келгенине жүрөгүбүз сүйүнүп турат. Жүрөгүбүздүн экинчи бөлүгү болсо, бүткүл аламдагы болуп жаткан кырдаал, коронавирус илдетинин себебинен, башыбызга келген кыйынчылыктардын себебинен жүрөгүбүз кайгырып турганын сезип турабыз. Мечитке келе албастан. Бүгүнкү бул баянымды баштаарда өтө bir ойго баттым. Себеп дегенде бул жылдагы биз акыл эс тарткандан бери кармаган орозодон башкача bir орозонун Ramazan ayına biz eşiginin bosogosунун астында турабыз. Taravih namazlarga çoğulup meçitte kelip okuy albayбыз. İftarlıklarga elderdi çakıra albayбыз. Ne üçün? Sebebi Kur'an jana hadis siz menen bizge juguştuk oğru çıkkan kezde uşuga buyrugandık sebepten. Ökmötüz uşuga körsetme bergendik sebepten. Meditsina ilimpozdor uşuga siz menen bizge körsetme berip suranıp jatkandık sebepten. Oşonduktan urmatlı tuğandarım, sizlerdi kuttuktasamбы, кубанычыңарды тең бөлүшүп, же көңүл айтсамбы, өкүнүчүңөргө мен дагы шериктеш болуп, билбей турган кезим. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve rabbuka yahluqu ma yasha'u ve yahtar." Senin Rabbin kalagan nerseni jaratat, jana kalagan nerseni tandap alat. Bardык jaratышты jaratıp, anın içinen Allah Taala adam balasını en şarapatlı kılıp tandap aldı. Adamlardın içinen paygambarlardı tandap aldı. Paygambarlardan içinen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di
Eң akırkı paygambar, paygambarların mörü, jol başçısı kılıp tandap aldı. Oşondoy эле Аллах Таала күндөрдүн ичинен жума күнүн өзгөчө күн кылган. Айлардын ичинен мына сиз менен биздин алдыбызда келе жаткан Рамазан айыны калган 11 айга караганда эң артык өзгөчө берекелүү ай кылып койгон урматтуу туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir hadiste мындай деп сиз менен бизге кайрылат. Ушул хадиске бүгүн токтолуп кетейин деп чечтим. Бухари rahimahullah rivayet kılgan sahih hadis. Men sama Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Kimde kim orozonu Ramazan ayında orozonu karmasa, Allah Taala'ga bolgan işenim menen jana soobunu ümit kılıp ötüp ketken bardyk günöөлөрү geçirilet deydi. Demek 3 nersege toktolabız. Birinci, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam şart koydu. Bul orozonu söylenen gününün geçirilişine şart koydu. Başka rivayatta men qama Ramazan, men qama laylatul qadr. Kim min aydan dağı abzel bolgon Kadir keçesini ibadat menen ötkörse, kim taravih namazdı iman jana sooptu ümit kılıp turup degen rivayatlarda da gelgen. Demek işenim boluş kerek eken, ekinçiden sooptu ümit kılıp turup oroza karmaş kerek ekenmiz. Buga emnege toktoloyun dep jatam. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizdin tabiatımızga jaraşa bul dünyönü siz menen bizge tanıştırıp jatıp mınday deydi. Daraba lahum masalal hayatid dunya kema'in anzalnahu minas sama. Allah siz menen bizdin padişahыбыз bolgon. Ötüp ketken kündördün padişası. Bugünkü kündögü bolup жаткан бүткүл alamdın jana kırdaldın padişası. Başkaruuçusu, kıyamatка чейинки келе турган убакыт замананын padişası. Tübölüktü beyiş menen tozoktogу жашоонун padişası Allah siz menen bizge dünya жашоосунун misalın asmandan düşkön su siyahtı kılıp berdi. Demek dünya жашоосу asmandan jaan nöşörlöp jağan jaan siyahtı eken. Jaan sımal eken. Emne sebepten? Alımlar aytat anın 4 sebebi var. Okşoştuğu var. Okşoş tarabı var. Birinci dünya жашоосу emnege suga okşayt? Su bir orunda turbayt. Oşonda ile dünya жашоосу bir abalda turbayt. Kırdal özgörü öğret. Tilkal ayyam nudaviluha beynen nas. Al kündör deyt Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki komdorga kelgen azaptar, türdü şamallar, asmandan jağan taştar, жерlerin jarılışı, bulardın bardığı, ушундай күндөр адамдардын ортосуна биз аларды айлантып турабыз. Демек тарых кайра кайталанып турат экен. Экинчи окшоштугу дүйнө жашоосуну сууга окшоткондук себеби кандай? Суу бүгүн жаан жааган болсо, эртеси күнү чыгып, балкондон чыгып карасаңыз, эч бир жаандын бир белгиси калбай калды. Күн чыккан, чымчыктар сайрап, эч бир жаан жаабагандай жашоо болуп калды. Суу бир орунда турбайт, жок болуп кетет. Жерге сиңип, абага учуп кетет. Ошол сыяктуу урматтуу тууган, дүйнө жашоосуну сууга окшотуп мисал берет дегени, бул дүйнө жашоосу өтүп кетет деген сөз. Дүйнөнүн кайгысы жок боло турган кайгы. Дүйнөнүн рахаты убактылуу рахат. Дүйнөнүн ачуу шириндиги бул убактылуу. Энемдин курсагынан келдим базарга, bir kepin satıp alıp kayttım mazarga degen eken bir akın. Oşo siyaqtı urmatı tuğan bul düğünü ötüp kete turgan nerse ekendiginin kabarın beredi. Üçüncü okşoştuğu kanday? Kanday ile nöşörlöp jağan jaan paydalуу bolot kaçan öz çenemini öz joluna joldomosuna jaraşa kolдонсок. Эгерде чегинен ашып кетсе зыяндуу болуп калат. Kanday ile жакынкы күндөрдө эле Египет жана башка мамлекеттерде жан жааган сыяктуу. Ошондой эле дүйнө жашоосу суу сыяктуу дегенде асмандан түшкөн. Эгерде дүйнөнү чеги менен колдонбосок, анын жолдомосуна ылайыктуу колдонбосок, анда биздин дүйнө жана ахиретибиздин бузулуусуна себеп болуп калат деген сөз. Төртүнчү окшоштук, мына мен ушуга токтолоюн деп жатам. Эмне себептен дүйнө жашоосуну асмандан түшкөн сууга окшотту? Анткени кандай эле адам баласы сууга эгерде түшсө, чүңкүсө, суudan таасирленбестен, ным болбостон, кийген кийими, дене мүчөсү суу болбой чыкпагандай, дүйнө жашоосуна жашап аткан адам дүйнөдөгү болуп жаткан кырдаал, жаратылыш кубулуштарынан сөзсүз таасирленип жашайт.
Açık ayтканда, бүгүнкү күндөгү башыбызга келген коронавирус ошону көп айта берип, ал нерседен болгон коркунучубуз бизге үстөн болуп кетет деген сөз. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ушул хадисине токтолгум келди. Ким орозону кармаса иман менен деп. Иман деген кандай? Ишеним менен. Ишеним Алла буйруган нерсенин ичинде дүйнө жана акыреттин бактылуулугу, жакшылыгы гана камтылган. Орозо кармасам, менин ден соолугум кубатталат. Орозо кармасам, ички дүйнөм тазарат. Орозо кармасам, Аллахка жакындап күнөөлөрдөн мен арылайм деген ишеним менен кармаса. Ал эле эмес. Адам баласы ойлоп калды отуруп. Рамазан айы келип калды. Орозо кармай турган болсом, иммунитетим, ички дүйнөмдөгү оору менен күрөшө турган күчүм алсырап кетип, анан бул илдетке каршы тура албастан ооруга чалыгып, кийин өлүп калбаймбы, орозо кармай эле турсамчы дебесин деп пайгамбарыбыз айтып атат. Орозону кармагыла иман, ишеним менен. Кандай ишеним? Өлүм өмүр Алланын колунда деген ишеним. Кандай ишеним? Чачтан баштап тырмакка чейин бактериялар басып алса, вирус басып калса, Аллах тагдырда жазбаган болсо оору жукпайт. Алланын каалоосуна муктаж, Алланын гана каалоосу менен оору жугат. Бир дарактын жалбырагы үзүлүп жерге түшүш үчүн Алланын өкүмүнө муктаж. Жер бетинде бүткүл ааламда жаратылышта болуп жаткан кубулуштун баары жараткан башкаруучу Аллахтын гана каалоосу менен болуп атат. Ким орозону кармаса толук ишеним менен. Өлүм берүүчү зат Алла. Эгер бүткүл ааламдагы нерселер, бактериялар, бардык зыяндуу нерселер чогулуп келсе, Алла тагдырыңызга жазганчалык гана зыян бере алат. Бардык пайдалуу нерсе адамдар баары чогулуп келсе, Алла сиздин тагдырыңызга жазганчалык гана пайда жетет. Биринчи иманыбызды козгойлу, урматтуу туугандарым. Иман менен орозо кармайлы. Бүгүн сиз менен биздин ишеничибиздин алсыз болуп калганына байланыштуу. Буюмдарды эле көрүп, буюмдар аркылуу буюмга байланып, Алла Таала жаратканды унутуп калгандыгы себептен, эгерде бир адам мисалы көбүрөөк үйгө акча таап келсе, дароо бардыгынын ишеними ушундай болуп калды, бул көп пайда тапты деп айтабыз. Көп пайда тапкан жок, акча тапты. Албетте акча керек, иштеш керек. Бирок акча аркылуу пайда келет деген чечим жок. Пайда зыян жараткан зат Алланын колунда. Натыйжаны чыгаруучу зат Алла. Дарын ичесиз, шыпа келе, оору келе Алла билет. Демек, урматтуу тууган, биринчи айтайын деген маселем, Алла Таалага болгон иман менен орозо кармаса, орозого болгон ишеними менен орозо кармаса, демек, ниет кылалы бардыгыбыз, орозону бекем кармайбыз деп иншаалла. Экинчи, ихтисап, соопту үмүт кылыш керекпиз. Орозо кармаганда орозону сообун үмүт кылалы. Анткени адамдын кыймылдата турган, токтото турган күчү бар да. Кыймылдата турган күч бул адамдын ичиндеги ошо пайданы көздөп, пайданы элестетүү. Пайданы билсе кыймылдайт да. Токтото турган күч кайсыл? Коркунуч. Эрте менен саат 4-тө туруп алды. Ысык төшөгүнөн чыкты. Муздак болгон кыштын чилдесинде. Какыраган чилдеде барып алып туруп базарга барып турат. Эмне үчүн? Пайда бар деген ишеним болгондуктан. Пайда адамды кыймылдатат. Эгерде бирөө сизге келип туруп айтса, ай досум, бир айдан бери эми үйдө жата берип, адамдар көпчүлүгү кыйналып калды. Ошолорго бир кайрымдуулук кылайын деп жатам. Ошо кайрымдуулук максатында мен мына 200 кап un алып келдим. Ошол унду элге таратып берейин деп атам. Азыр мага бир аз түшүрүшүп койчу десе, аны урматтагандык себептен эптеп түшүрүшүп бересиз. Ушул эле жумушту эгерде мындай кайрылып, мындай сунуш менен келсе, ай досум, келчи, сага бир аз жардам кылайын дедим. Менде азыр 2 кап un бар, камазымда турат. Ошонун канчасыны түшүрүп алсаң, ошонун бардыгы сеники десе, бир кап болсо да камазда калабы? Жок тууган, бардыгыны түшүрөбүз. Чекеден тергеткен, колду түрүнүп алып, башкача кыймылдайбыз. Эмне себептен? Пайданы элестеттик да. Пайданы элестеттик. Ошондой эле урматтуу тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошого бизди кызыктырып атат. Орозонун пайдасыны билели депчи. Билип алыштан максат маалымат алыш үчүн эмес. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Тадакарул хадис фа инна ихяаху зикруху." Ортоңордо пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнү, хадистерди ортодо кайталап тургула, бири-бириңерге айтып тургула. Анткени аны тирилтип жашоого алып келүү, аны эскерүү аркылуу болот.
Демек, урматтуу тууган, бул айтылган сөздөрдө максат маалымат алуу эмес, балким ички дүйнөбүзгө ишенимди куруп, ошо пайданы элестетип, пайдага ишенип, ошого амал кылыш үчүн айтылат экен да. Келиңиздер, анда эмесе бир аз орозого көңүл буралы. Орозо деп эмнени айтабыз? Орозонун байланышы кайсыл жер менен? Эмне максатта сиз менен бизге Кудай Таалам ушундай ачка жүрүүнү буйруп койду? Кыйнаш үчүнбү? Эмне үчүн? Я айюхалладина аман. Кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алалладина мин qablikum la'allakum tattaqun. Алла Таала кайрылып жатат: "О имандуулар." О имандуулар дегени, мисалы, көп топ бир адам турса, 30-40 адам. Ошонун ичинен сиз жакын бир адамыңызга бир өзгөчө сөз айткыңыз келсе, чакырасыз да: "Ай досум, бери кел" деп. Анан акырын кулагына айтасыз. Ошо сыяктуу жер бетинде жашап жаткан адамдардын ичинен Алла Таалага эң сүйкүмдүү бул имандуулар, момундар. Ошол имандууларга Алла кайрылып атат: "О имандуулар, Алланы бар деп ишенгендер, мусулманмын деп төш кагып жаткандар, кутиба алейкумус сиям. Силерге орозо парз кылынды." Өзүнүн белегин ыйгарып жатат. Жүк эмес, белегин ыйгарып жатат. Силерге орозо парз кылынды. Кандай эле силерге чейинкилерге да парз кылынгандай. Демек, мурдакы коомдор дагы орозо кармаган экен. Муса пайгамбарыбыз Алла Таалага жолугуп Таврат китебин алам дегенге чейин 30 күн орозо кармаган. 30 күн орозо кармап бүтүп, оозун бир аз эми жыттанып калбасын деп дарак жалбырагын жей баштаганда Аллах Таала эмне деген билесизби? Алла Таала Муса алейхиссаламга кайрылып: "Я Муса, о Калимулла, Алла менен түзмө-түз Жабраил алейхиссаламдын ортомчусу сүйлөшкөн пайгамбар, менин сүйкүмдүм. Ла халуфу фамис саима ахаббу илайя." Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт бул мага сүйкүмдүү да, деди Алла Таала. Демек, орозо аркылуу ушунчалык Аллага сүйкүмдүү болуп калат экенсиз, ооздон чыккан жыт Алла Таалага атырдан дагы жыттуу, жагымдуу болуп калат экен да. Аны уккан Муса алейхиссалам эмне кылды? Дагы 10 күн орозо кармап, 40 күн орозо кылып тур, анан кийин Алла Таалага жолукту да. Мариям энебизди билебиз, Иса алейхиссаламдын апасы болгон. Инни назарту лиррахмани саума фалан укаллимал яума инсия. Куранда Алла айтат: "Мен эң мээримдүү болгон, чексиз мээримдүү болгон Алла Таалага орозону мен сөз беремин. Жана бүгүн эч кимге мен такыр сүйлөбөймүн" депчи. Демек, мурдакылар да орозо кармаган. Рамазан айында орозо кармоо биздин үммөткө өзгөчө белек ыйгарылган. Ушул тартипте орозо кармоо бул биздин шариятыбыз, бирок мурдакылар өзүнүн тартиби менен мурдакыларда деле демек орозо болгон экен. Эмне үчүн орозо? Өтө бир өзгөчө маселеге Алла токтолду. Лааллакум таттакун. Орозо эмне үчүн? Таква сыпатын алып келиш үчүн. Алладан болгон коркунуч алып келиш үчүн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ат-таква хахуна." Таква, Алладан коркуу мына бул жерде болот деген. Жүрөктө болот деген. Демек, орозонун байланышы курсак менен эмес, көз менен гана эмес, тил менен гана эмес. Орозонун байланышы жүрөк менен экен, урматтуу туугандар. Такыбачылык, ички дүйнөнү тазартуу максатында орозо берилген. Бул орозо аттуу биздин устазыбыз, бир айлык биздин медресебиз, тарбиятчыбыз эмне үчүн? Ички дүйнөбүздү тазартуу үчүн келиптир. Кандай тикенектүү жолдо басканда, бут кийимиңиз жок, жылаң аяк бассаңыз, тикене кирип кетпесе экен деп кандай ылгап, таза жерлерди карап басасыз, жашообузда дагы күнөө болуп калбасын. Кудай Таалам мени табатырган жерден таппай калбасын. Мени көргүсү келбеген жерде мени көрүп калбасын деген коркунуч менен жашоого тарбиялаш үчүн мына орозосу менен бизге берилген экен. Ошондуктан улуу алымдардын айткан өтө улуу сөзү бар. Мен каалайт элем ушу сөздү орозо кармаган ар бир адам орозонун девизи кылып, орозонун ураны кылып тутунуп алса. Кун раббаниян ва ла такун рамданиян. Кун раббаниян. Раббани болгон. Аллага таандык кул болгон. Ар бир жерде Аллага кул болууну үйрөнгөн. Ва ла такун рамданиян. Рамазан орозо айына таандык болбогон. Орозо учурда гана арамды жебейсиң. Орозо учурда гана арам суу ичпейсиң, арам сүйлөбөйсүң, арам кадам койбойсуң, бирөөнүн акысыны жеп ашарат кылбайсың.
Orozodon чыккандан кийинчи bir dosum menen bir aydan beri көрүшпөй калган адам сүйүнүп кучакташкандай күнөөгө бардык болгон күч аракетин сарптап салып. Көн Раббаниян. Sen Allah'a tanıdık bolgon, Allah'a kul bolgon. Orozo ayında gana kul bolbogун dedi. Şonton urmatlı tuğandar, orozo ayda siz menen biz özübüzdü tarbiyat kılıp kalış gerek ekemiz. Murda kalımlar 6 ay boyu orozonu kütöt bolчу. Orozogo Ramazan ayına 6 ay kalganda Kudaydan dua kılat ele. Allahümme sallimni ila Ramazan ve sallim liya Ramazan ve tasallamhu minni mutakabbala. O Allah, sen meni orozogo salamat koy. Orozonu men üçün salamattуу kıl. Jana orozonu menden kabul kılgan abalda ötközgөнгө мүмкүнчүлүк бергенде. Мен денсаулыгым оруп, начар болуп, орозого жетпей калбайын. Кокустан өлүм келип, кокустан бале келип калбасын. Орозону келген учурда мага кыйынчылыктуу кылып койбогун деп мурдакылар дуа кылар эле, урматтуу туугандар. Ошондуктан иншалла орозонун негизги байланышы демек билип алдык, бул жүрөк менен байланат экен, жүрөктү тазарта турган, пейилди оңдой турган, мамилени оңдой турган сиз менен биздин bir medresebиz, bir aylık bir tarbiyatçыбыз bizge eşigibizди kagıp mına konukka gelip jatkandыгыны урматтуу тууган сиз менен шунун маалыматына жетиштик. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi Allah Taala'nın sözünü aytat. Allah Taala aytat: "Kullu amali ibn Adam'a lahu." Adam balasının her bir kılgan işi özü üçün. Taktap aytkanda ortada bir el görsün, maktanu, el uğuzu maksat olup kalat. Kança жылдап акча чогултуп мечит салды, достору менен келип калып, билесиңби бул мечитти ким салган dedi. Демек бул кылган иши өзү үчүн болуп калды, Алла үчүн эмес, өзү мактаныш үчүн, өзүнүн атыны чыгарыш үчүн болду. Илля саум, бирок орозодон башка дейт. Fa innahu li wa ana jibihi. Себеби орозо мен үчүн болот, мен сыйлыгын өзүм беремин дейт. Орозо ыкластуулук менен, калыс Алла үчүн кылынат экен да. Эч ким көргөн жок. Жалгызсыз, дарат алып жатып, озго суу алсаңыз, озуңуздан, алкымыңыздан нары суу кирип кеткен сыяктуу болду. Ошол жерден жүрөгүңүзгө коркунуч келип, кайра сууну чыгарып ийдиңиз да. Бул коркунуч эмне түртүп атат? Эл көрүп калды дегенби? Жок, Аллах үчүн орозо кармалат экен, урматтуу туугандар. Алла үчүн кармалгандык себептен Алла айтат, бунун сыйлыгын мен өзүм беремин дейт. Ушундай сооптуу болот, периштелер көтөрө албайт, сыйлыгын өзүм беремин. Башка риваятта ана уджзабихи, бунун сыйлыгы мен өзүм боломун дейт. Аллаху акбар. Орозонун сыйлыгы Алла Тааланын өзү болот экен. Буга жеткен бактылык барбы? Bir чоң bir дамладын дуа кылганын көрдүк эле да. Дуасын айтат: "Я Алла, мен сенден өзүңдү сураймын. Сен мени өзүмө таштап койбогу." Кандай дуа? Биз Алла Тааладан бардык нерсени сурайбыз. "Я Алла, буну бер, машинаны бер, кызматты бер, мансапты бер, бардык нерсени бер." Бирок Алла Тааланын өзүнү сурай коет экенбиз да. Алланын жаралган нерселерин сурап, Алланын өзүн унутуп коет экенбиз да. Демек, орозо аркылуу Аллага жетет экенбиз. Орозо аркылуу Аллага жетет экенбиз. Ядау таамаху ва шарабаху ва шахватаху ли ажли. Ал тамакты таштады, адал болгон. Суу ичпеди, таза тунук болгон. Эркек аял, аял эркек болгон, муктаждыгын таштады. Менин себебимден дейт Алла Таала. Периштелердин алдына сыймыктанат Алла Таала орозо кармаган адамдар менен. Мына карагылачы дейт. Булардын канча напси бар, шайтан бар, дүйнө муктаждыгы бар. Ошонун баары болуп турса дагы бирок буну таштап, менин өкүмдү аткарып атат деп. Валисаими фархатан. Орозо кармаган адамга эки сүйүнүч, эки кубаныч. Аллах тараптан болгон эки кубанычты кабыл кылыңыз. Биринчиси фархатун инда фитрихи. Оз ачып жаткан учурдагы болгон сүйүнүч, кубаныч. Экинчиси фархатун инда ликаи раббихи. Өзүнүн Раббисине жолуккан учурдагы болгон кубаныч. Урматтан бул кубаныч башкача кубаныч. Bir adam ertеңден баштап кечкечен жумуштун себебинен алектенип бирдек болуп, тамак жегенге убакыт таппай, курсак ач болуп калды. Аябай катуу курсак ач болуп калып туруп, кечкурун келип тамак жесе, анын сүйүнүчү орозо кармагандык себептен оз ачкандын сүйүнүчүнөн такыр башка. Орозо кармап туруп, үй бүлөңүз менен олтуруп, оз ачайын деп олтуруп туруп, оз ачканыңызда болгон сүйүнүч, бул курсагым ач болчу, азыр курсагым тоет экен, ачкачылык кетет экен деген сүйүнүч эмес. Бул Аллах жүрөккө койгон бир сүйүнүч, адамдан ушундай ички дүйнөсүнөн атырылып чыгат да. Бул өзгөчө сүйүнүч, өзгөчө кубаныч.
Bunu bir gana imandуулар bilet, bir gana oroza karmaganlar bilet. İmandуу жана oroza karmagan gana түшүнө турган сөздү сүйлөп жатам. Башкалар билбейт мындай сүйүнүчтүчү. Алла Таала өзгөчө бир сүйүнүч берет экен. Экинчи сүйүнүч кайсыл? Аллахым баарыбызды ошолордун катарында кылган болсун, кыямат күндө, тугандан качып калган күндө, пайгамбарлар менин өзүм эмне болот экем деп башкаларды унутуп калган, элдин кызматына Алла тараптан жөнөтүлгөн адамдар өз милдетин унутуп калган күндө Аллах Таала сиз менен бизди сүйүнтөт экен. Орозо кармагандыгыбыздын берекетине. Урматтуу туугандар, ошондон келиңиздер, бекем ниет кылалы иншалла, орозону бекем кармаганга жүрөктөн чечим чыгаралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да хадисин улантып туруп айтты: "Ла халуфу фамис саими атьяба индаллахи минал миск." Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт Аллахтын алдында атырдын жытына караганда жагымдуураак деди. Аллага ушундай сүйкүмдүү болуп калат экенсиз. Ал Аллага болгон сүйкүмдүүлүктүн себебинен кандай бирөөнү жакшы көрүп калсаңыз, анын жыты менен, анын бардык адат кылыгы менен жакшы көрөсүз. Ошондой эле орозо Аллага ушундай сизди сүйкүмдүү кылып коет. Сиздин оозуңуздан жыккан жыт ал мистин жытынан, атырдын жытынан дагы жыпардуураак болуп Алла Таалага сезилет экен да. Демек, урматтуу тууган, орозонун пайдаларын элестетип алып туруп орозо кармайлы. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жогорку хадиске токтолуп кетебиз дегенбиз 3 нерсеге. Орозону ким кармаса, толук ишеним менен, соопту үмүт кылып, анын бардык күнөөсү кечирилет деди. Демек, орозодон мурун, орозону тосуп алып, орозого даярданып, кандай эле улуу урматтуу конок келсе, алдын ала даярданасыз, алдын табияты жактырган тамак аш бышырасыз, үйдү тазалайсыз, жыттандырасыз. Ошол сыяктуу орозого даярданыш үчүн эмне кылат экенбиз? Тооба кылып, бардык күнөөлөрдөн чын жүрөктөн Алла Тааладан кечирим сурап, ошо күнөөлөрдөн болду эми арылып, экинчи эми ошо күнөөгө кайтпаймын деген жүрөктөн чечим чыгарат экенбиз. Тооба менен, көп Аллах Тааладан кечирим суроо менен ушул орозого даярданат экенбиз. Себеби пайгамбарыбыз кызыктырып жатат. Орозо кармаган адамдын күнөөсү кечирилет деп жатат. Демек, күнөө кечирилгенден эми болду, кайра күнөө кылбаш керек. Азыртадан тооба кылыш керекпиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде мешитке кирип келип минбарга чыкты. Минбарга чыгып 3 жолу амин деген сөздү айтты. О Алла, кабыл кыл деген сөз. Амин, омин дегендин мааниси истажиб, я Алла, кабыл кылгын ушуну менден деген сөз. Айтканымды аткарып берген о Аллахым, жараткан затым деген сөз. Пайгамбар үстүнө дуа кылды. Кийин сахабалар сураганда эмне деди? Ман адрака рамадана фалам югфар лаху бауда. Алланын рахматынан алыс болсун, кыйрасын ошол адам. Ким эгерде орозо айына кирип, орозонун себебинен күнөөлөрү кечирилбеген болсо, тооба кылбаса күнөө кечирилбейт. Кудай Тааламдан да күнөө бар экендигин, күнөөкөр экендигин моюндабаса, Алладан кечирим сурабаса, арам жумушунан токтотпосо, арам кылыгынан, уятсыздыгынан чыкпаса, анда орозо бүтүп кетти, күнөөсү кечирилбеди, ошол адам кыйрасын деп Жебраил периште мага келип дуа кылды, мен айттым ага амин дедим дейт. Караңыз, урматтуу туугандар, периштелердин ичинен канча биз дуа сурайбыз? Молдеке дуа кылып коюңуз, аксакал дуа кылып коюңуз. Эң дуасы кабыл боло турган асмандагылардын ичинде Жебраил периште. Эң улуу периште. Адам затынын ичинен Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Жебраил периште дуа кылып атат. Рамазан айында күнөөсү кечирилбесе, тооба кылбаса, истигфар кылбаса, ал кыйрасын ал деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул дуаны бекемдеп, омин деп айтып жатат. Мындай адамдын кыйрагысына урматтуу турган эч кандай шек күмөн жок. Ошондуктан орозого даярданыш үчүн тооба кылалы, истигфар кылалы. Жүрөктүн карайып калгандыгы, күнөөнүн көп болгондугу Алла Тааланын жакшы ишке болгон мүмкүнчүлүгүнү тосуп коет. Перде, Алла менен пенденин ортосунда күнөөлөр. Перде болуп калат, урматтуу туган. Рамазан айында сиз менен биз жакшылыкта жарыша турган ай. Жакшылык кыла албайбыз, Аллах мүмкүнчүлүк бермейинче. Аллах демек мүмкүнчүлүк берет экен, эгерде Алладан көп кечирим сурап, жүрөгүбүздү тазартып, тооба кыла турган болсок. Муса алейхиссаламдын заманасында Бану Исраил, жөөттөрдө Исраил уруусу. Ошо Исраил уруусунда кургакчылык болуп, катуу ачарчылык болуп, түрдүү оорулар чыгып, кыргын боло баштады. Муса алейхиссаламга коому жыйналып келип айтты: "Ке, Роббиңе дуа кылалы." Бардыгы чөлгө чыгышты, 70 миңден ашык эл болчу дейт. Чөлгө чыгышып, ыйлашты ошондо.
İlaşıp dua kılıştı. Rabbisi Allah Teala'ga Musa Aleyhisselam kayrılıp, ilahi, o Kudayım, iskina gaythak, bizge öz canыңды jadırıp bergen, bizge rayım kılgın, bizdin arabızdağı süt emgen jaşpaldardın bereketi menen, arabızdağı jürgön, iyilip kalgan aksakaldardın sebebinen, ar jerde ottop jürgön janıbarlarыбыздын sebebinen, o Rabbim bizge su jadırgın dedi, echkanda su jadırılgan jok. Musa Aleyhisselam'a Allah taraftan ayan boldu. O Musa, kantip men suunu jaanды sizlerge jadıramın, sizlerдің arаңарda maga күнөө kılıp gele jatkan, maga duşmandık kılıp gele jatkan adam dagı ele bolsa, sebebi men oşonu sebebinен jaanды jadırбай koydum dedi. Oşonda Musa Aleyhisselam elge жария kıldı. Allah Taala жария kılıga buyurdu. Arabızda bir күнөөкөр adam var. Allah Taala'ga 40 yıldan beri duşmandık kılıp gele jatat. Mına oşol adam arabızdan çıkıp ketsin. Al bizdi taşlap çıkıp ketkenden anan keyin Allah Taala jaan jadırat eken dedi. Oşondo bir adam oң tarabını karayt. Sol tarabını karayt. Hiç kimdi körböйт, men күнөөкөрмүн деп çıkıp ketken. Demek düşündü. Oşol күнөөкөр adam al kişeli. Oşol jerde Allah Taala'ga kayrıldı. Kiyiminin içine girip alıp Allah Taala kayrıldı. Ya Kuday, o jaratkan zat Allah. Men saga toң moyunduk duşmandık kılıp geldim. 40 yıldan beri sen maga wagt berdin. Emi sen meni şıldыңdabagın, menin günөөmdü özüň keçirgin. Men emi toba kılıp günөөmdü moyunuma alıp mına saga kayrılıp jatam degen sözü süýlemi akırına çıkpay, Allah Taala nöşörlögön jaanды jadırdı. Musa Aleyhisselam taң kalıp, o Allah, günөөkөр adam hiç kim bizden çıkkan emes ele go. Dese mına uşol toba kılgandын bereketinen menin rahmatım düştü dedi de. Urmatlı tuğandarım, mına siz menen bizdin başыбызга kelgen bul bale. Al baleni kötöre turgan, Allah'ın merimini çakıra turgan Ramazan ayı kirip geldi. Oşol Ramazan ayının kirip gelüsünü ar birimiz çin jürökten dayardanıp, Allah Taala'dan geçirim surap, koldan gelişçe günde toba namazını okup, 2 rekat namaz okup, alakan jayıp, Allah Taala'dan geçirim surap, elimiz üçün, jerimiz üçün, mamleketimiz üçün, jalpı musulmandardın üçün siz menen biz jakşılık surap, бүткүл elge imandуулuk surap, dua pata kılıp mına dayardanganga barыбызды çakırıp ketebиz. Allah Taala'm barыбызды orozogo tınç amanda jetkirgen bolsun. Ömürübüzdü uzun jana amaldуу kılgandardan bolsun. Allah Taala barыбызды uşul kıyınçılıktan, uşul başыбызга kelgen ildetten sak salamatda, den soolukta, tez arada çıkkanga barыбызга мүмкүнчүлүк bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.